Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ronak Kondakar, and this is my father, Lutfur Kondakar. We are both structural engineers in Atlanta, Georgia, in USA, and today we will be presenting on export-oriented automated steel and joist fabrication plant in Bangladesh. Just a little bit of background on the construction industry. It is the largest industry in the world. However, it still faces a lot of challenges. 90% of the world's projects are still late or over budget. It has the lowest productivity in of all the industries and generates an immense amount of waste. Now, a lot of these can be solved in the design and construction phases with proper education, experience, and expertise. And now that goes into choosing the correct engineering materials, choosing the correct technology and automation that will be used. In a project, the three goals that we try to achieve are quality. We want to maintain a schedule, we want to optimize our cost, and obviously we don't want to sacrifice quality. Next, please. I think হচ্ছে, but next, please. Okay. In any successful project, you have to have proper planning, which leads to better design and better construction, which leads to a successful project, and the cycle starts again. However, if you do not have proper planning, the consequences can be very detrimental and dangerous, as you can see in the video in the slide. Using our experience, we believe that steel is the best engineering material, especially for a place like Bangladesh. There are a lot of sectors that steel can be used in, from anywhere from the residential side to commercial to industrial, even to transportation. And some of these are examples that are shown in our presentation. Now, using steel, currently traditional construction materials, they utilize a lot of time and a lot of manpower. However, steel is one of the few industries that uses a lot of automation and has a higher use of automation compared to the other industries. All of this goes to, well, in this slide you can see state-of-the-art machinery that is used. It can complete many functions. There is a video, I'm not sure why it's not playing, but the video shows the machine completing 9 different functions within a few minutes, but if you were to do this manually and traditionally, it would take hours, if not days, to complete. So using automation, you can achieve efficiency, consistency, less error, and higher productivity, which leads to the 3 goals we discussed before: higher quality, optimizing the cost, and reducing the schedule. Here you can see some automation being used in the erection side as well. You have man lifts, you have forklifts, you have boom trucks, and you have cranes, all being used in construction. Yeah, go ahead. Next slide, please. So here we have a 3D model. So in order to use automation and fabricate steel, you must have a connection design. You must apply that connection design to generate a 3D model, which will produce a CNC data file in which you can produce shop and erection drawings, and then use that CNC file to fabricate steel. Back please, one more, sorry. Here you can see that this is a 3D model of an Air Force hangar in America. It is one of the recent complex structures in history, and in the side pictures you can see in one node that there are 13 structural members, which is very impossible to accomplish with any other material outside of steel. Next slide, please. So the impact on Bangladesh. As far as our understanding, less than 10 to 15% of construction in Bangladesh is using steel currently. The more steel that we can use, the more impact that we can have. From manual to automation, you have technological advancements, and with that advancement, you can get a skilled workforce that is hands-on in training, and we can attract the millennial and the next generation to get them more involved in such things. Additionally, we can have more attractive and beautiful architecture all throughout Bangladesh using steel. And eventually we can move on to an export-oriented joint venture opportunities with foreign countries, such as the Middle East and America. And all of this, in the end, contributes to the national economy of Bangladesh.
When it comes to project sustainability, it's a very sustainable project. It requires a one-time initial investment with very, very low maintenance and very few training required. There will always be projects that will need steel because construction is one of those fields that there's always projects ongoing. There's always residential, commercial, industrial, transportation sectors always need construction, and steel can be used in any of these. So it's a very natural expansion. Steel itself as an engineering material is very sustainable. It's very easy to use, very low maintenance, and it's a good engineering material. And it's the best for Bangladesh because its ductility is very good for earthquakes and the environment and natural disasters that we have. And with this, I will let my father conclude the presentation. Assalamu alaikum. So if you can see on this particular slide, on the left hand side there is a very complex charge project. This is under fabrication. It is impossible to make this structure without the steel. The middle slide, and you can see that this is a small canopy structure with a pipe and tubular section. So this was done in only 2 weeks, 2 working days, fabrication and erection. But with any other structural material like concrete or any other material, it is almost impossible to fabricate and erect in months maybe. So on the right hand side upper corner, this is also a complex structure. Without steel you cannot do that. Now the bottom right hand corner picture is from Dhaka. When I'm coming from airport, I found that this is a flyover pylon type of pilaster for the freeway. So somebody can mistake with the picture that it is a steel structure, but it is not steel structure. It's just the formwork and scaffolding for the concrete work. So the thing is happening that the formwork is there with the steel, and they take out the steel and they pour the concrete, and they take out the steel and they put it over in another place, make another formwork. It delay the process. So steel is the solution because the economy, the schedule, and the quality, and with the environment in Bangladesh, steel is the solution for next generation. Thank you. Thank you. Thank you, Lutfur. I will call Mr. Mukarram Hai right now. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুভ সন্ধ্যা। এটা আমাদের ফেব্রুয়ারি মাস, ভাষা শহীদের মাস। আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমার প্রেজেন্টেশনটা একটু টেকনিক্যাল টার্ম আছে। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে আমাকে অ্যাকচুয়ালি বাংলাজি বলতে হবে। সরি। আমার নাম মোকাররম হাই। আমি এরিজোনা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনে সিনিয়র ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করি। আর আমার প্রজেক্ট প্রপোজালের নাম সেতু, উড়ন্ত সেতু, এগুলির ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত সেগুলি বের করা। বাম পাশের যে ফিগারটা আছে এটা হলো 36 টন 3 এক্সেল। এটা হলো আমাদের ডিজাইন ভেহিকেল। আমাদের ব্রিজ ডিজাইন করলাম 75 years life or 100 years life. It's supposed to go 100 years without any problem with the life if always run that vehicle. However, সেই সেতুটার উপর দিয়ে ওই ডিজাইন ভেহিকেলের চেয়ে 10 গুণের বেশি একটা ভেহিকেল যাবে। তো ও কিভাবে এটা ক্যারি করবে? ওই স্পিডে যায়। ও যাতে এখন ওকে পার হতে হবে, পার হতে হলে ব্রিজটা বলতেছে তুমি আমার উপর দিয়ে যাও ঠিকই ভাই। 1997 বাংলাদেশ ছাড়ি, তখন ট্রাকে লেখা থাকতো 3 টন সমগ্র বাংলাদেশ, 5 টন সমগ্র বাংলাদেশ। আজ 2019 সেইগুলি আর নাই। এখন আমাদের বাংলাদেশ যে বোমিং হচ্ছে, আমাদের এরকম 400 টন, এমনকি 500 টন এগুলি ভেহিকেলগুলি আসতেছে এবং এগুলো আসতেই থাকবে। মেসিভ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমাদের দেশে। তো এইটার একটা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিটা হলো একটা স্পেশাল একটা সফটওয়্যার আছে, সেটা শুধু ইউনাইটেড স্টেটসেই আছে, আমরা যেটা ব্যবহার করি এবং রিসেন্টলি কানাডা নিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নাই। একটা ম্যাজিক নাম্বার আমরা বাইর করি ব্রিজের জন্য, সেটা আমরা সিমুলেট করি ব্রিজের উপর দিয়ে। ব্রিজটা অলরেডি মডেল করা আছে। সেই ম্যাজিক নাম্বারটা যদি 1-এর বেশি হয় তাহলে তুমি যেতে পারবে, আর যদি না হয় তুমি যেতে পারবে না। আর তুমি যেতে চাও তোমাকে কতগুলো নিয়মকানুন মানতে হবে, স্পষ্ট বলে দিই।
যে তুমি আমার ব্রিজের উপর দিয়ে তুমি যাবে কিন্তু তাকে তুমি ভেঙে দিয়ে যাবে, এটা তুমি করতে পারবে না। তাহলে কি করতে হবে? যদি যাইতে চাও যে তুমি আমার উপরে যখন থাকবা, তুমি তোমার গতিবেগ 5 মাইলের বেশি থাকতে পারবে না, তুমি আমাকে ব্রেক করতে পারবে না, ব্রেক করলে আমি ইনজিউর্ড হব, তারপরে তোমার গিয়ারটা শিফট করতে পারবে না, এবং তুমি আমার মাঝখান দিয়ে যাবে যাতে আমার সমস্ত শরীরটা মিলে তোমাকে আমি ক্যারি করতে পারি, তুমি যেন আবার ফিরে আসতে পারো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমি শুধু নেক্সট বলবো। এটা ফলো করা হয় না একটা ব্রিজে 2007 সালে। এই দেখেন অবস্থাটা এটার, ভেঙেছে চুরমার। সেটা ছিল ফ্র্যাকচার ক্রিটিক্যাল মেম্বার। ফ্র্যাকচার ক্রিটিক্যাল মেম্বারটা হলো অনেকটা পাখির ঝাঁকের মতো, একটা যদি যেদিকে যায় বাকিগুলো একটা যখন বলছে আমি আর পারতেছি না পাই, সবগুলো একসাথে পড়ে যায়। এক্স্যাক্টলি সেম থিং হচ্ছে হ্যাপেন হিয়ার। এই ব্রিজটার যদি ওইরকম আগে যদি রেটিং করা থাকতো, ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি জানা থাকতো, তাহলে এটার অবস্থা হতো না। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড তারপরে এটা রিসার্চ করে দেখতে পায় যে এটার ওভার ক্যাপাসিটি অনেক ছিল সেটার চেয়ে, মানে 36 টন। এটা নাম্বারগুলো এখানে দেওয়া আছে, ক্যালকুলেট করলে এটা 10 টাইমস না 20 or 50 টাইমস হবে আর কি। সো হাউ হি ক্যান সার্ভাইভ? নেক্সট প্লিজ। ব্রিজ রেটিংটা হলো আমরা 2 ধরনের লেভেল বের করা হয় এখানে। একটা হলো ইনভেন্টরি আর একটা অপারেটিং। ইনভেন্টরি মিনস ইটস ইকুইভ্যালেন্ট টু ডিজাইন লোড, close, equivalent to design load, and operating means what is maximum capacity. Thank you বলার জন্য। এবং এটা আমরা বের করি নিউ ব্রিজের জন্য ডিজাইন স্টেজে আমরা যে প্ল্যান করা হয় সেটার উপর বেসিস করে। আর তখন ডিজাইন স্টেজে করলে আমরা উইক মেম্বার কী আছে সেটা আমরা বের করতে বলতে পারি। আর এক্সিস্টিং ব্রিজের জন্য অ্যাজ বিল অর্থাৎ ইন্সপেকশন রেকর্ড থেকে ওইটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখি যে তার অবস্থাটা কি বর্তমানে, এবং তার কোনো রিপেয়ার লাগবে কিনা, পোস্টিং লাগবে কিনা, এবং তার সেফটিটা কত, সেটা আমরা বের করি। নেক্সট প্লিজ। এটা হলো যে আমরা ডিজাইন স্টেজে কেমনে ওর প্রবলেমটা করবো। আমাদের নিজস্ব গাইডলাইন আছে। আমি লাস্ট ডিসেম্বর 2017 আমাদের শ্রদ্ধেয় জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার, আমরা জিআরসি স্যার বলে সবাই বলি, ওনার ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার উনি অ্যারেঞ্জ করেন আর কি। অ্যাকচুয়ালি উনি ইন্সপায়ার্ড মি, আজকে আমি সেমিনারটা দিচ্ছি এটার জন্যই, বাংলাদেশে এটা হচ্ছে। আই এম গ্রেটফুল টু হিম। এই ব্রিজটার এটা একটা দুইটা উড়ন্ত সেতু আর কি। আমাদের এখানে পদ্ধতিটা হলো এটা ডিজাইন প্রবলেমগুলো বের করা হয়েছিল। আমাদের নিয়মটা হলো এটা একটা মায়ের গর্ভে যখন থাকে তখন বের হওয়ার আগেই ব্রিজের সাথে যখন তার 50% ডিজাইন, একটা ব্রিজ ডিজাইন করতে 1 year or 2 year লাগে, তাই না? এটা যখন 50% ডিজাইনটা হয় তখন রেটিং ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়, তখন রেটিং করা হয়। ডিজাইনে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, এবং এই ব্রিজ দুইটার এই উড়ন্ত সেতু দুইটার প্রবলেম ছিল, এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় প্রবলেম সেটা আমরা বলে দিচ্ছি যে তোমাকে এই চেঞ্জগুলো করতে হবে, এগুলি করতে হবে। এবং 100% ডিজাইনে সেটা আমরা চেক করি যে তোমরা সেটা স্যাটিসফাই করছো কিনা। যখন স্যাটিসফাই করি তোকে নাও ইউ আর অ্যাপ্রুভড, ইউ হ্যাভ পিট দ্য চেঞ্জ, উই আর স্যাটিসফাইড আওয়ার রেটিংস, লেট ইট গো ফর কনস্ট্রাকশন। ওকে, নেক্সট প্লিজ। এখন যে ব্রিজগুলি তৈরি হয়ে গেছে, আগে তৈরি হয়েছে, এটা অনেকটা মানে এই ব্রিজটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা নতুন ব্রিজ, মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে। আমাদের নিয়ম হল any piece before open to public that needs to be inspected and that needs to be load rated. Inspection was done, looks nice, very good. Baby, it looks nice, very good. But then we do the load rating. Looks fine, but it is a problem. Exactly, we found that under construction. What is the problem? It was what's the location? Okay. Everything is possible to find out. Next, please. এটা লোড পোস্টিং দেওয়ার জন্য পুরানো হয়েছে যেগুলি। আমার কথা হলো যে এই সিস্টেমটা শুধু নেট সিস্টেম আছে, আমরা বাংলাদেশে এটা করতে পারি। আমি ফিরে এসেছি, আমি প্রস্তুতি নিতে গেছিলাম, আমি পালিয়ে যাইনি। আপনারা যদি চান তাহলে আমাকে একটা পাইলট প্রজেক্ট দেন, আমি দেখে যত কমপ্লেক্স ব্রিজ হোক আমি সেটা করতে পারবো, আমাকে সেই সুযোগটি দেন। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। শহীদুল হক। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম শহীদুল হক। আমি
এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার, কানাডা থেকে এসেছি আপনাদের এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। এবং অ্যাকচুয়ালি আমি একটা স্বপ্ন নিয়ে ঘুরতেছি গত 3 বছর ধরে, কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান ওটাকে অনেক অনেক আগিয়ে দিবে। বেলায়েত ভাই সে অলরেডি জানে যে হোয়াট আই এম লুকিং উইথ। এনিহাও প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হচ্ছে 2020 সালের মাঝে এই বাংলাদেশ থেকে মাটির ব্যবহার ইট তৈরিতে নিষিদ্ধ করে দেবে, ওটা উঠে যাবে। আর আমার এই নতুন প্রোডাক্টটা দ্যাট ক্যান হেল্প টু অ্যাচিভ দ্যাট গোল উইদিন দ্যাট টাইম। ওকে। Building material of tomorrow. According to the Bangladesh Bureau of Statistics, in Bangladesh, out of 40 million households, 28 million houses are straw, bamboo, and mud houses. In order to provide these households with a minimally desirable semi-paka house, an additional 28 million houses will be required. Brick is the primary building material of Bangladesh, used for every civil engineering purpose, from building roads, houses, even utility pipes and manholes. Even the use of this brick is not permitted by ACI code and standards. Every year, 26 billion pieces of bricks are used in Bangladesh, and they are all made from valuable topsoil. Each year, 36,000 hectares of fertile land loses productivity due to brick. Such removal of soil-covering grass causes soil erosion and siltation in downstream water bodies such as rivers, lakes, howers, and streams. Brick kilns are a major cause of air pollution. 38% of the air pollution in Dhaka comes from brick kilns. Such a high level of pollution has a significant negative impact on the citizens, the economy, and the image of the country. The social cost of a brick is very high. The government of Bangladesh is working to stop the use of topsoil for brick production by the year 2020. The country desperately needs an alternative building material that can replace bricks. Supply of brick alternatives is limited against the demand of billions of pieces. Different alternatives have been identified by Housing and Building Research Institute. One of them is called hollow concrete blocks, or known as HCB. It has seepage problems that dampens walls. HCB production requires coarse aggregate that come either from stone or brick chips, and also requires cement, which is expensive and needs curing space. HCB suffers from quality and limited production capacity. Internationally, such blocks are used for landscaping purposes, not building walling. Another alternative that have been identified is called cellular lightweight concrete blocks, or CLC. CLC is very new to the manufacturers and users. A few attempts have been taken by some producers, however, it failed to gain the lightweight and strength required. Also, it is generally unavailable in the market. Internationally, CLC is used for infrastructure purposes, not for walling materials. It could be useful for roads subgrade building. For example, in Canada, Calgary LRT track was significantly improved by CLC. Other alternatives found have proven to be technically substandard and have failed to create an appeal to users and entrepreneurs. Today, there are between 7 and 10,000 brick kilns spread across the country, meeting the demand of housing needs. However, our country cannot afford to continue to sacrifice its fertile soil and the environment. Therefore, Bangladesh needs a solution that is sustainable, green, eco-friendly, workable, and affordable to meet the market demand at once. Till today, there are not any viable alternatives in the market that can fulfill the housing demand. Our mission is to bring that alternative building material to the user. Autoclaved aerated concrete, otherwise known as AAC, is the building material that will help us get to a pollution-free Bangladesh in the near future. AAC was invented by a Swedish architect by the name of Dr. Johan Axel Eriksson in 1924, and it's considered to be one of the greenest building materials to date. AAC is available in the form of blocks, wall panels, floors, roof panels, and many more. Since the 1980s, worldwide usage of AAC has increased. AAC is currently the favorite building materials for developers, architects, and home builders across the world. It is widely used in Europe, North America, South America, Middle East, and Asia, including our neighbors Thailand, Myanmar, and India.
AAC production requires quartz sand, gypsum, lime, and cement, and a small portion of aluminum powder. All of these raw materials are available locally. Aluminum is used as a foaming agent, which increases the volume by 80% and makes it lightweight. AAC is the only building material where 1 cubic meter of minerals gives you 5 cubic meters of finished product. The use of AAC will bring a significant price reduction to the housing market and reshape the present construction practice. The production process of AAC is very simple, and everything is done in a factory atmosphere with strict quality control built into the process. A medium AAC block production plant will produce 10 lakh equivalent bricks per day and up to 30 crores per year. The process time of manufacturing AAC is only 15 hours. Ingredients are processed, mixed with predefined mix design, cast in forms, cut into pieces according to required sizes. AAC manufacturing process product test methods are prescribed in the ASTM standard and designed by ACI codes. AAC can carry loads up to 1100 psi. It has a number of special characteristics. For example, the lighter weight reduces foundation and structural costs by 25%. The improved thermal efficiency reduces the heating and cooling load on buildings. Its porous structure allows for superior fire resistance. The larger size of the blocks allow workability and can reduce schedule time by 300%. It ensures minimum use of mortar and plaster and also minimizes waste and reduces project cost. It has a lower environmental impact in all phases of its life cycle, from processing to the disposal of the waste. AAC is earthquake friendly. It is popular in the earthquake-prone areas of the world, such as Turkey, Iran, Mexico, and Japan. Construction methods of AAC are simple as brickwork. It uses the same mortar or cement grout, but uses much less material. Construction of wall, roof panel installation is simple and quick. The growth of AAC is about 8% worldwide, and AAC will be the building material of tomorrow for a flourishing Bangladesh. জি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলবেন আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু রিপ্লাই ইউ কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলবেন আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু রিপ্লাই অল দ্য কোশ্চেনস Thank you, Shahidul Haq. I will request Mr. Belayat Hussain to come and talk about the panels today. Good evening to everybody. Honorable Chair, Mr. M.A.N. Siddiq, Managing Director, former Secretary, Road Transport and Highways Division, special guest, National Professor Jamilur Raja Chaudhuri, panel members, non-resident Bangladeshi engineers from different countries, investors, engineers from different government office, ladies and gentlemen, first of all, I like to appreciate you, the NRB engineers who reside in different overseas country. Actually, today's subject is seminar is on innovation in infrastructure development. All of you know, in 2015, United Nations set a target that is Sustainable Development Goal. Today's subject is oil related. You know that 17 goal in that SDG and 169 targets. Today's seminar is on, which is closely related with target goal number 9, that is infrastructure innovation. Actually, innovation is very important for the country like Bangladesh. I think all of you know in innovation, if we relate with
advanced country like Japan, Europe, United States, Australia, we are far behind from innovation. All of you know, there are in infrastructure development, 3 types of innovation is essential. Number one is, as a government official, I like to say, number one is policy innovation. Number 2 is financial innovation. Number 3 is technological innovation. As all of you are engineers, technological innovation is very vital, very important. But from my part, as government official, policy innovation is very important. All of you know about policy in our Bangladesh. All of you know about our policy. We always changes our policy, and according to demand of the people, common people, and for the interest of the common people, we like to introduce new policy. There is a big problem in our policy, especially coordination is a big problem. If we want to construct a road or bridges or other any structure in the capital city like Dhaka, actually coordination is a big problem. Sometimes WASA construct the road, sometimes other department like city corporation, like gas department, that is Titas Gas Company, electricity department, and it's a big problem for our country. And from our part, that is Road Transport and Highways Division, now we formulate a policy, introduce a policy to construct a road, and we have to keep a duct in roadside so that all utilities like electricity, like gas line, and other utility will run through that submarine internet cable, go through that duct. Another important policy is financial policy. Financial policy, I mean, we have to use fund. You know, our government set a target to achieve the SDGs goal in Global Summit G20. Overall world for infrastructure development, $100 trillion is essential. Our government already took decision. In our investment, 30% investment is from public-private partnership. I think which is very essential for us, because for our development, financial investment very essential. In that case, PPP is a big source for our development. Other donor agencies like ADB, JICA, they are continuing their efforts in our investment. All of you know about bond. We can sell some bond and collect money from that bond. Another source is insurance. You know, in insurance sector, lot of money is there, idle money is in that sector. If we formulate a policy to use the insurance fund money, in that case, we can do a lot of things from that money. Another important issue is technological innovation. Actually, in technological innovation, earlier I already told you, we are far behind from developed country. In previous presentation, somebody of you say about new type of bricks, and also you know about our infrastructure, that is, we are now using steel structure in our Padda bridge, in our Kashpur, Meghna, Gomuti bridge. Also new technology we also already been introduced in
MRT Line 6, that is screw piling. In Kaspur Meghna Gomoti Bridge, we use SPSP, that is sheet piling, steel piling, which is totally new in Bangladesh. And other technological support, we invite all of you, as you reside in developed countries, you love our country, and you are interested to invest in Bangladesh. I invite you all to come up with new ideas, new technologies, and we from government part, we welcome you all to come to us and with new idea in financial area and in also technological side. In that case, we can achieve the target already been set within 2030, and within 2041, we become the developed country of the world. I think it is difficult, but it is possible. Thank you very much for giving me the floor. Thank you again. And I invite all of you, come to Bangladesh, invest here. Thank you very much. এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু প্রশ্ন এসেছে, কিন্তু আমি একটু পরে যাব সেকেন্ড প্যানেলিস্টের কাছ থেকে শোনার পরে এবং চিফ গেস্টের ভাষণের আগে। সো লেট মি মিস্টার MAN সিদ্দিক। বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম। শুভ সন্ধ্যা। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি প্রফেসর জামিলুর রাজা চৌধুরী, ন্যাশনাল প্রফেসর। মঞ্চে উপবিষ্ট সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং কো-চেয়ার জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। মঞ্চে উপবিষ্ট keynote presenter জনাব লুৎফুল কাদের and রৌনক খন্দকার, লুৎফুল খন্দকার and রৌনক খন্দকার, জনাব মোকাররম হাই, শহীদুল হক। আমি আজকে ইচ্ছাকৃতি ফেব্রুয়ারি মাসের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বলে বাংলায় কথা বলছি। আজকের যে সেমিনারের যে বিষয়বস্তু, এই বিষয়বস্তুটা মাথায় রেখেই আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। আমরা ইনোভেশনকে কিভাবে দেখি, তার যে তাত্ত্বিক দিকটা আছে, সেই তাত্ত্বিক দিকটা জনাব বেলায়েত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি ঠিক তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কোনো কথা বলবো না, আমি ব্যবহারিক দিক নিয়ে কথা বলবো। আমরা ইনোভেশনকে এইভাবে দেখি যে একটা নদী, এটাকে যদি আমরা নিয়মিত খনন না করি, এটাকে যদি সিলটেশন হয় সেগুলোকে সরিয়ে না দেই, আবর্জনা হয় সেগুলো যদি সরিয়ে না দিই, তাহলে কি হবে? নদীটা একসময় খালে পরিণত হয়ে যাবে। সেই জন্যই কিন্তু আসলে ইনোভেশনের প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইনোভেশনের এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে সেই ইনোভেশনটা গড় থেকে শুরু করে, নিজের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ইনোভেশন হচ্ছে। কিন্তু আজকে আমরা যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনোভেশন। এই জায়গাটাতে কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইনোভেশনের অনেক স্কোপ রয়েছে। এই ইনোভেশনের স্কোপটাকে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আমরা এখন কি করছি তাহলে? আমরা কি বসে আছি? আমরা কি নতুন নতুন যে আইডিয়া আসছে, আমাদের যে নতুন নতুন যে অ্যাডভান্স টেকনোলজি আসছে, আমরা কি সেগুলো ব্যবহার করছি না? আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি। আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি বলেই আমরা কিন্তু দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি। যে যেমন জনাব বেলায়েত বলে গেলেন যে আমরা ফাউন্ডেশনে, বড় বড় নদীতে ফাউন্ডেশনে আধুনিক টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করছি।
এই টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে আমাদের কি হচ্ছে, যে কাজটা কোয়ালিটি মেনটেন করে করা যাচ্ছে। কিভাবে কোয়ালিটি মেনটেন করছে? কারণ সব কিছু বাহিরে প্রথমে করে নেওয়া হচ্ছে, তারপরে সেটাকে ড্রাইভ করা হচ্ছে এবং অনেক নিচে ফাউন্ডেশন করা যাচ্ছে। এরকম বিষয়গুলো যদি আমি বলি, আমি দেখব যে রোড সেক্টরে এবং অন্যান্য অনেক সেক্টরে অনেকগুলো এই ধরনের অ্যাডভান্স টেকনোলজির ব্যবহার হয়েছে। আমরা আমাদের পদ্মা সেতুতে, মেঘনা কাচপুরে এবং আরও বড় বড় জায়গায় আমরা ন্যারো বক্স স্টিল গার্ডার ব্যবহার করছি। এর আগে কিন্তু আমরা এগুলো ব্যবহার করি নাই। এটাকে আমরা ঠিক ইনোভেশন বলছি না, কারণ এটা একটা প্রোভেন টেকনোলজি, অন্যান্য দেশে একটা প্রোভেন টেকনোলজি। সেটাকে আমরা আমাদের এখানে টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমাদের এখানে একটা নিয়ে এসে এটা আমরা বাস্তবায়ন করছি। আমাদের স্টিল ব্রিজ একসময় অনেকভাবে হতো, বেইলি ব্রিজগুলো স্টিল ব্রিজেরই একটা রূপান্তর, কিন্তু এখন বড় বড় ব্রিজগুলো কিন্তু স্টিল ব্রিজ করা হচ্ছে। একটু আগে আমাদের এখানে ফ্যাব্রিকেশন নিয়ে, স্টিল ফ্যাব্রিকেশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে খালি শুধু স্টিল ব্রিজ করলেই হয় না, এটার যে সাস্টেইনেবিলিটি সেখানে একটা প্রবলেম আছে, বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ বাংলায়। সেই জন্য আমরা কি করলাম, বিদেশ থেকে অ্যাডভান্স টেকনোলজি আমরা নিয়ে আসলাম থ্রু টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে। আমরা এখানে ওয়েদারিং স্টিল ব্যবহার করছি। এই ওয়েদারিং স্টিলটা যদি ব্যবহার করি, এটার অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে। এই অ্যাডভান্টেজগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখানে এক ধরনের ইনোভেশন ইন দ্য নেম অফ নিউ অ্যাডভান্স টেকনোলজি করে আমরা এই জায়গাটাতে চলে আসতে পেরেছি। এসপি সম্পর্কে যেহেতু জনাব বেলায়েত বলেছেন, আমি আর বলবো না। ব্রিজ, আমাদের ব্রিজগুলো নির্মাণের পরে এটা মেনটেন করা খুব একটা কঠিন বিষয় ছিল। মেনটেন করার জন্য যেই ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল অথবা ভেহিক্যালের প্রয়োজন ছিল, আমাদের সেই ধরনের ভেহিক্যাল ছিল না। আমরা দেখা গেল যে মেঘনা ব্রিজ বিশাল একটা ব্রিজ, কিন্তু এটা মেনটেন করার জন্য ব্রিজের নিচে যেতে হয়, অনেক অনেক ধরনের কাজ করতে হয়, কিন্তু সেটার জন্য আমাদের দেশে কোনো সেই ধরনের ভেহিক্যাল বা ইকুইপমেন্ট আমাদের ছিল না। আমরা কি করেছি, সেটাও কিন্তু আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে আমাদের লোকজনকে ট্রেন করে আমরা সেই জায়গাটাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এতে দেখা যায় মেনটেনেন্স খুব ইজি হয়ে গেছে। আগের যে ব্রিজ নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল, 2 দিন পরে পরেই এটা হয়, সেটা হয়, এটা হয়, সেটা হয়, ব্রিজ কাঁপে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতিটা নাই, সেই পরিস্থিতিটা উন্নতি হয়েছে। আমরা মাস র্যাপিড ট্রানজিট বা বাংলাদেশে প্রথম মেট্রো রেল করতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের ডিপোর জন্য যে এলাকাটা দিল এটা একসময় হয়তো নদী ছিল, পরবর্তীতে এটা খালে রূপান্তরিত হয়েছে, তারপরে এটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম একটা জায়গাকে যদি আবার মেট্রো রেলের ডিপো হিসাবে রূপান্তর করতে হয় এবং যদি আমরা ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে যদি সেই রূপান্তরটা করি, তাহলে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ছিল এবং সেটার কোয়ালিটিটাও মেনটেন করা যেত না, এনভায়রনমেন্টটাও ঠিকমতো রক্ষা করা যেত না। তাহলে আমরা সেখানে আবার বিদেশ থেকে নিউ টেকনোলজি নিয়ে আসি। আমরা এগুলোকে বলি, আপনারা সবাই যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার্স, খুব ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইল, ডাইনামিক কম্প্যাকশন, প্রিফেব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ট্রেন। এই 3টা পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা দেখলাম যে একটা টার্গেট ফিক্স করা হয়েছিল যে এটা ট্রেডিশনাল পদ্ধতি করলে 2 বছর লাগবে। আমরা দেখলাম যে এই অ্যাডভান্স টেকনোলজিটা ব্যবহার করে এটা 9 মাস আগে শেষ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের সামনে এটার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। এবং এই যে জায়গাগুলো, এইগুলো অন্য দেশে ইনোভেশন হয়েছে, সেই ইনোভেশনটা আমাদের দেশে আমরা নিয়ে এসেছি। এখন মেট্রো রেলের যে ঢাকা শহরের বুক চিরে মেট্রো রেলের এলিভেটেড ভায়াটাকগুলো যাচ্ছে, স্টেশনগুলো যাচ্ছে, এখানে যদি ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে, বোর্ড পাইলিং পদ্ধতিতে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে এটার কতগুলো হ্যাসেল, আপনারা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার নিঃসন্দেহে আপনারা বুঝেন, কাদা, মাটি, শব্দ কোনো কিছুরই নাই। কিন্তু
আমরা একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে আসলাম। আমরা স্ক্রু পাই ফাউন্ডেশন আমরা করলাম। কোনো শব্দ নাই, কোনো মাটি নাই, কোনো পানি নাই, কিছু নাই, চোখের সামনে দেখতে দেখতে ঘুরে ঘুরে মাটির নিচে চলে যাচ্ছে। এবং এটার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অনেক বেশি, এবং এটার এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, কারণ তার কোনো সাউন্ড নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি নাই। আমি যদি এরকম বলতে থাকি অনেকক্ষণ আমি বলতে পারবো, কারণ আমাদের সেশনটা শেষ হওয়ার কথা 6টায়, এটা মনে হয় একটু দেরিতে শুরু হওয়াতে 6টা ইতিমধ্যে বেজেই গিয়েছে। আমি আর বেশি কথা বলবো না। যেই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি, এই ইনোভেশন কিন্তু অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে। এই ইনোভেশনের সাথে আপনারা যারা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স যারা বসে আছেন, অনেকে হয়তো জড়িত আছেন। আমরা স্ক্রু পাইলিং করতে যেয়ে যারা কাজটা করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই মেশিন আর আমাদেরকে যদি তোমরা মেশিনটা আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও, একাধিক মেশিন তোমাদের এখানে আছে, একটা রেখে যাও, এবং যারা এটা অপারেট করে তাদেরকে রেখে যাও, আমাদের এখানে ট্রেন করুক, তারপরে আমরা এটা করব। এটাতে তারা কোনোভাবেই সম্মত না। হয়তো তার সাথে একটা ব্যবসার একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আপনারা যারা বসে আছেন নন রেসিডেন্স বাংলাদেশি, আপনারা যদি এই জায়গাটাতে যাদের কাছে যে এই টেকনোলজিগুলো আছে, অথবা যিনি এই টেকনোলজির সাথে সম্পৃক্ত, আপনারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হন। আমরা হাতে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের দেশটাকে উন্নয়নের জন্য অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলি ব্যবহার করি। যেই অ্যাডভান্স টেকনোলজি সময় সাশ্রয়ী হবে, কোয়ালিটিটাও ভালো হবে, এবং এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হবে। আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে আমরা যদি খালি মুখে মুখে কথা বলি যে যারা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি আছে তারা বাংলাদেশে আসবে, তারা বাংলাদেশে আমাদের সাথে কাজ করবে, বাংলাদেশের উন্নয়ন অবদান রাখবে, তার জন্য তো সুযোগ একটা সৃষ্টি করে দিতে হবে। ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, আপনি যদি তার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেন, আপনি দেখবেন সেখানে যে আমরা বিজ্ঞপ্তিটা দিয়েছি, সেই বিজ্ঞপ্তিতে আমরা লাউড এবং ক্লিয়ার আমরা বলেছি যে কোনো নন রেসিডেন্টস বাংলাদেশি ওনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, এই দুই জায়গাতে মেট্রো রেলের যদি কোনো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, আমরা তাদেরকে ডিএমটিসিএলে আমরা তাদেরকে নিয়োগ দিব। এখানে হয়তো প্রশ্ন আসবে, আপনি এখনও গেলে ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন সেই সুযোগ অবারিত আছে। আমরা এই পর্যন্ত 5টা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি, তারপরে আমরা 6ষ্ঠ বিজ্ঞপ্তি হয়তো 2-1 দিনের ভিতরে চলে যাবে। সেখানে আপনি দেখতে পারবেন লাস্ট যে ইয়েটা আছে, শর্তটা আছে, সেখানে বলা আছে যে কোয়ালিফিকেশনের কথা, এক্সপিরিয়েন্সের কথা, এগুলি যদি পূরণ করা হয় এবং আপনি যদি নন রেসিডেন্স বাংলাদেশি হয়ে থাকেন, আপনি এখানে দরখাস্ত করতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন। প্রশ্ন আসবে, আমি আপনাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করেছি, সেখানে একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে আমার রিমিউনারেশনটা কি হবে। এটা একটা প্রশ্ন সেখানে আছে, আমি দেখেছি আপনাদের ওয়েবসাইটে এই প্রশ্নটা তুলেছেন। ডিএমটিসিএল এমন একটা কোম্পানি যে এখানে যদি ট্যালেন্টকে যদি অ্যাট্রাক্ট করতে হয় তাহলে তার রিমিউনারেশনটা তার মতোই দিতে হবে, এবং সেটাতে আমরা একমত। যদি আপনারা না আসেন, আমাদের কিন্তু সেকেন্ড প্ল্যান আমাদেরকে রাখতে হবে। সেকেন্ড প্ল্যানটা হলো আমরা যারা এখানে যারা বাংলাদেশি ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার্স আছে, আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষিত করছি। সেই প্রশিক্ষণটা দেশে হবে এবং বিদেশে হবে, এবং সেটা দীর্ঘমেয়াদী হবে। এবং সেখান থেকে তারা যখন প্রশিক্ষিত হয়ে আসবে, তারাই কিন্তু মেট্রো রেল চালাবে, তারাই কিন্তু রূপপুর চালাবে। এমন মেগা মেগা যে প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্পগুলো কিন্তু তারাই চালাবে। আমরা চাই যে আপনাদের যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানটা আছে বা আপনাদের যে জ্ঞানটা আছে আমাদের দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করেন। আমরা যদি একটু পাশের দেশে তাকাই, ভারতের দিকে তাকাই, ভারতের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি নন রেসিডেন্টস ইন্ডিয়ান। চায়নার মূল চালিকা শক্তি নন রেসিডেন্টস চাইনিজ। আমরা কেন অগ্রসর হচ্ছি না? আজকে এই যে ফার্স্ট কনভেনশনটা হচ্ছে আমাদেরকে খুব উদ্বুদ্ধ করছে, আমাদেরকে খুব আশা জাগাচ্ছে যে এইখান থেকে হয়তো আমরাও এরকম একটা সুযোগ পাব। আমরা আপনাদের শিকড় বাংলাদেশে, আপনাদের সব কিছু বাংলাদেশে। আপনি হয়তো গিয়েছেন সেখানে, কেউ হয়তো থেকে যাবেন, কেউ হয়তো আসবেন, কিন্তু এই জায়গাটাতে একটু আসেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন, এই স্বপ্নটা আমরা উন্নত দেশে হতে চাই 2041 সালে, এবং সেখানে অনেক জায়গায় আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে।
সেই গ্যাপগুলি যদি আপনারা এসে পূরণ করেন এবং আমাদের পাশে একটু দাঁড়ান, আমরা হয়তো হাতে হাতে রেখে কাজ করলে ওই জায়গাটাতে আমরা পৌঁছতে পারবো। আমি সর্বশেষ আরেকটা কথা বলি। আমি একসময় BSF, ওনিং কোম্পানি অফ ঢাকা শেরাটন হোটেল, দিদেন টাইম ওয়াজ দ্য কোম্পানি সেক্রেটারি। আমি সেখানে যোগদানের পরেই দেখলাম যে শ্রমিক ছাড়া বাকি যারা আছে সব সাদা চামড়ার লোক, বাঙালিদের সেখানে তেমন কোনো একটা জায়গা নাই। কিন্তু ওনিং কোম্পানি হিসেবে আমরাই তো এমপ্লয়ার। আমরা চিন্তা করলাম যে 1-2টা পদ উপরে রেখে বাকিদেরকে আমরা রাখবো না। আমরা একটা সুযোগ দিলাম নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিকে যারা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন। ওনারা কিন্তু ব্যাপক সাড়া দিয়েছিলেন এবং আজকে বাংলাদেশের আপনি কক্সবাজারে যে শত শত হোটেল দেখেন, আনাচে কানাচে যে শত শত হোটেল দেখেন, সেই নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিরা এখানে এসেছিলেন বলেই তারা এই প্রসারটা কিন্তু সেখানে হয়েছে এবং তারা এখন বাংলাদেশে খুব কমফোর্টেবলি জীবনযাপন করতেছে। কারণ বাংলাদেশে আপনি রিমুনারেশন যেটাই পান, বাংলাদেশের এক্সপেন্ডিচার কিন্তু খুবই কম। বিদেশে হয়তো জুনে চাকরি করে খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করা খুব সবার জন্য সমান না, কিন্তু সেই বেতনে যদি বাংলাদেশে এসে কাজ করেন আপনার কিন্তু সঞ্চয় হবে, সেই সঞ্চয়টাও ইনভেস্টমেন্টে যাবে। চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করি। আমরা ভুলে যাই আমরা বাংলাদেশি, আমরা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এখানে কিছু প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি আসেনি, সবই কমেন্ট। 2টা কমেন্ট আসছে অর্গানাইজারকে থ্যাঙ্কস জানানোর জন্য, আর একটা কমেন্ট চিফ গেস্টের জন্য ছিল কিন্তু উনি নেই। বেসিক্যালি এটা আমার হ্যান্ড ওভার করা উচিত না আর কি। There are some comments for Mr. Lutfur Khandakar, and I will hand it over to him because there are some addresses. They want to know how to set up a fabrication plant and similar like that. Then there are some comments about Mr. Mukarram Hai. There is one question in there, but I think you can make a conversation with there from some private company. I will hand it over to them. And also there are lot of comments about the alternative to the brick construction. Almost no questions. So I will hand it over to them, but all of the people those have commented has their expectation was met, and they have recommended to this team to any other organization if it is possible. With that, I will hand over all of them to each of the group. I'd like to talk about Professor Jamilur Raja Chaudhary. He's a national professor. I was blessed to be one of his students. I graduated in 1974. And I think there are only few professors that we can remember all of our life. He's one of them. His style of teaching, his style of smile, and always humble nature, it inspired us, almost every one of us in civil engineering. We are so proud to be his student. And I think there is no week or month goes we don't remember them. When I solve an engineering problem in USA, I think about him, Dr. Isufzai, and Dr. Abul Hasnat. I'm not making it up. That's what we are doing. So with that, I will request our national professor and our pride, Professor Jamilur Raja Chaudhary, to say something to the audience. Thank you, sir. ধন্যবাদ আজকের এই সেশনের মডারেটর এবং আজকের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনোভেশনের উপরে যে আমাদের 5th সেশন হলো, এটার চেয়ারম্যান মিস্টার M.A.N. সিদ্দিক, co-chair মিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। আনফর্চুনেটলি আমাদের চিফ গেস্টকেও দেখতেছি না, উনি আসেন নাই। প্যানেলিস্ট 2জন
একজন তো ছিল আব্দুস সবুর, আমি দেখেছিলাম, বাট আই থিঙ্ক ইয়েস। আচ্ছা, ডক্টর আফসানা হকও নাই। আজকের এই সেশনের সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো, যে তিনটা পেপার প্রেজেন্ট। ফার্স্ট অফ অল অ্যাবাউট দ্য থিম অফ দ্য সেশন। আমি গতকাল সকালে যে সুযোগ পেয়েছিলাম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য, সেখানে আমার মূল একটা বক্তব্য ছিল যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে প্রচুর প্রকৌশলী দরকার। কারণ বাংলাদেশকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নের, সেটা অর্জন করতে গেলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন হলো ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট প্রায়োরিটিস। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যখন দেশের উন্নয়নের সূচক তুলনা করে বিভিন্ন দেশের, যেমন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রত্যেক বছরই তারা একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, ওয়ার্ল্ড কম্পিটিটিভ ইন্ডেক্স। সেইখানে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে, 142টার মধ্যে সর্বশেষ ছিল বোধহয় 125-25 এরকম। তার মানে আমাদের অনেক দূর এগোতে হবে যদি যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি। এবং এই যে আমাদের পজিশনটা বা টোটাল স্কোর ইজ সো লো, তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ওইখানে একটা সাব ইন্ডেক্স আছে যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তার মধ্যে আবার অনেকগুলো প্যারামিটার। ইনফ্রাস্ট্রাকচারে উই স্কোর ভেরি লো। তো কোনোভাবে যদি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে হয়, আমাদের ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে। সো the organizers, I think, they have selected the theme of this session, যেটা appropriate। এর মধ্যে আমাদের ইনোভেশন দরকার। অনেকগুলো আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় আছে যে আগামী 5 বছর 10 বছরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্স অনুসারে কোনটায় আগে কাজ শুরু করতে হবে। এর মধ্যে অনেকগুলোরই কাজ শুরু হয়েছে এবং অনেকগুলোর কাজ চলছে। ইনোভেশনে আসলে যেটা আমাদের আজকে এই সেশনের সভাপতি একটু আগে বললেন যে এমআরটি, এটা নিয়ে এই হোটেলেই একবার মনে হয় 3-4 বছর আগে আমাদের অন্য আর একটা মিটিং হচ্ছিল পদ্মা ব্রিজ প্যানেলের। হঠাৎ জাইকার লোকজন আমাকে খবর দিল, যারা MRT-6 ডিজাইনের সাথে জড়িত, এই ফাউন্ডেশন নিয়ে আমরা করে দিয়েছি স্ক্রু পাইল, কিন্তু সেটা খুব ব্যবহার হচ্ছে বলে দেখি না। কারণ এখনও না, এদিকে নাই, ওই প্রথম কন্ট্রাক্টে নাই তো। আচ্ছা, যাক, এটা খুব ভালো লক্ষণ। কারণ আমি বলেছিলাম যে তাদের প্রপোজাল ছিল সব হবে কাস্ট ইন সিটু কংক্রিট পাইল, ট্র্যাডিশনাল যা প্রযুক্তি আমাদের। এখানে যা হচ্ছে এই সামনেই হোটেলের ঠিক পশ্চিম দিকে রাস্তার অনেক একটা বিরাট অংশ এটা অকুপাই করে ডিউরিং কনস্ট্রাকশন। কারণ কাস্ট ইন সিটু পাইল করতে গেলে কংক্রিট আনতে হবে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ট্রাক, সো রাস্তা অনেক লাগে। আমার তখনই সুপারিশ ছিল যে এখানে স্ক্রু পাইল, যেটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, স্টিল পাইল। এবং এটা বাংলাদেশে নতুন না, মানে প্রথম ব্যবহার হয় 1905 সালে চিটাগং পোর্টের যে প্রথম জেটি হয়, দ্যাট ওয়াজ সাপোর্টেড অন স্ক্রু পাইলস। সিলেটে ব্রিজ, সিলেট শহরে যারা গেছেন কিন ব্রিজ বা তামাবিল রাস্তায় অনেকগুলো ব্রিজ আছে, দিজ ওয়ার অল সাপোর্টেড অন স্ক্রু পাইলস। যার কয়েকটার সাথে আমার বাবাও জড়িত ছিলেন নির্মাণের সাথে, আজ থেকে প্রায় 75 বছর আগে। এবং এটারও
কারণ ছিল কেন স্ক্রু পাইল তখন ব্যবহৃত হতো, কারণ পাওয়ারফুল এই পাইল ড্রাইভার অ্যাভেলেবল ছিল না। বাট স্ক্রু পাইল যদিও তখন খুব প্রিমিটিভ টেকনোলজি, উইঞ্চ, চেইন, পুলি সিস্টেম যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে এক একটা পাইল ড্রাইভ করতে কয়েকদিন লাগতো বোধ হয়, বাট ইট ওয়াজ পসিবল টু ড্রাইভ। এটা ফিরে আসলো আবার 1979 সালে, যেই প্রকল্পের সাথে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ঘোড়াশাল থেকে ঈশ্বরদী আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট ইন্টারকানেক্টর ট্রান্সমিশন লাইন, এখানে যে ওভারল্যান্ড পোর্শন ছিল ঘোড়াশাল থেকে আরিচা, নগরবাড়ি থেকে ঈশ্বরদী, সেখানেও এখনও এই টঙ্গীর পাশ দিয়ে গেলে দেখা যাবে যে লাইনটা ক্রস করে এই টাওয়ারের যে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের 4টা লেগ, দিজ আর অল সাপোর্টেড স্ক্রু পাইল, এক একটা লেগের নিচে 3টা করে। এটার জন্য একটা স্পেশাল ভেহিকেল ছিল উইথ এ পাইল ড্রাইভার, তো না পাইল, এটা জাস্ট টর্ক দেয়। এবং এটা এই চাকাগুলো ছিল না ট্যাঙ্কের মতো, ক্যাটারপিলার। সো একদম অ্যালং দ্য অ্যালাইনমেন্ট ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে পারত। খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছে। আর আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো ওটা লোড ক্যাপাসিটি টেস্ট লাগে না। ফিক্সড টর্ক দিলে অটোমেটিক্যালি ইউ গেট অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য পাইল। তবে সব রকম সয়েলে এটা সুটেবল না। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে এই আমাদের এমআরটি প্রজেক্টে এটা জাপানিরা অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমি এবারে 3টা যে পেপার প্রেজেন্ট হলো, এই 3টাতে ফিরে আসি। প্রথমে যেটা মেয়ে ও বাবা কম্বিনেশন, এরকম অথার কম্বিনেশন কম দেখা যায়। রনক খন্দকার অ্যান্ড লুৎফুর খন্দকার। স্টিল নিয়ে লুৎফুর খন্দকার অনেক দিন থেকে কাজ করে। আমার মনে হয় আমেরিকা যাওয়ার পরে, পড়াশোনার পরে বোধহয় স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন স্টিল স্ট্রাকচারস নাকি? প্রথম কি স্টিল স্ট্রাকচারে ছিলে? বহুদিন ওর ডেনভার কলোরাডোতে ছিল, এবং আমি মাঝে মাঝে আই ইউজ টু গেট আপডেট অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক হি ইজ ডুইং। ও একটা খুব বোল্ড ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল। যখন আমরা আউটসোর্সিংয়ের ব্যাপারে কথা বলতাম, এই সেট আপের কোম্পানি একটা অপারেশন ছিল বাংলাদেশে, যেখানে স্টিল স্ট্রাকচার ডিটেইলিং এখানে করে আমেরিকায় গিয়ে এটা ব্যবহৃত হতো। সো পিপল উড বি designing the details of steel structures in Dhaka and sent over internet to USA. এই দিক থেকে দেখতে গেলে লুৎফুর রহমান খন্দকারের পায়োনিয়ারিং এফার্ট। আরেকটা আমি দেখলাম প্রথম, AISC, আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর স্টিল কনস্ট্রাকশন, যেটা এটার যে মান্থলি ম্যাগাজিন, সেখানে হি ইউজ টু রাইট এ কলাম regularly, responding to some of the questions. তো আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে এই পেপারটা রনক খন্দকার, লুৎফর খন্দকার এখানে উপস্থাপন করলো, সাজেস্টিং অটোমেটেড ডিজাইন, fabrication, erection of steel structure and setting up a factory in Bangladesh. আমি একটা স্ট্রাকচারে রিকমেন্ড করেছিলাম, এখানে একটা স্টিল স্ট্রাকচার, এখান থেকে খুব বেশি দূরে না, বাট ফর সাম রিজন দ্য ওনার ওয়াজ নট রিয়েলি ইন্টারেস্টেড। সো দ্যার ইজ এ লট অফ পটেনশিয়াল, কারণ বাংলাদেশের স্টিল স্ট্রাকচার ভবিষ্যতে আরও ব্যবহৃত হবে। এটা ব্রিজে, যেমন পদ্মা ব্রিজে মেজর স্ট্রাকচার ইজ স্টিল, শুধু কংক্রিট ডেক আছে উপরে, বাট ট্রসেস একদম স্টার্টিং ফ্রম ম্যানুফ্যাকচার অফ স্টিল প্লেটস ইন চায়না, fabrication in China, Dhaka আনার পরে perhaps one of the longest structures overland, মানে factory environment, 1 kilometer long, একটা fabrication yard আছে, যেটা হলো there is one for the piles, hollow steel piles, একদিকে flat plate, টুকরা টুকরা আসে, automatic welding, তারপরে bending into circular shape, checking, আরেক দিকে গিয়ে 70 মিটার পাইল
বেরোচ্ছে, ইটস অলমোস্ট অটোমেটিক। সিমিলারলি ট্রাস যেটা ফ্যাব্রিকেট হচ্ছে চায়নাতে, বেশ করে জয়েন্টগুলো, সেখানে লট অফ অটোমেশন, এটা এই মেশিন কন্ট্রোল ডিজাইন দিয়ে কাটা হচ্ছে সবগুলো মেম্বারগুলো। তো যাই হোক, অটোমেশন হচ্ছে, কিন্তু লুৎফর খন্দকারের প্রপোজাল হলো টু সেট আপ দি হোল অটোমেটেড ফ্যাক্টরি ইন বাংলাদেশ। এখানে অনেকে এন্টারপ্রেনার আছেন আমাদের মধ্যে। ইউ মে লাইক টু ডিসকাস উইথ লুৎফর খন্দকার দ্য পসিবিলিটি অফ সেটিং আপ এ ফ্যাক্টরি জয়েন্ট ভেঞ্চারে, যেটা এই কনভেনশনের একটা উদ্দেশ্য ছিল, যে এখানে আমাদের নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ার যারা উন্নত দেশে কাজ করেন, তাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসে যদি বিনিয়োগ করেন, যেটা গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলে গেছেন যে ইউ আর এনকারেজড। এবং আমাদের তো অনেকগুলো স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে বড় বড়, some of the largest special economic zones are being set up. So availability of land, তারপরে utility services, these are not problem in those areas. তা আমি লুৎফর খন্দকারকে অভিনন্দন জানাই, export oriented automated steel and joist fabrication plant in Bangladesh. Mukarram Bhai in his presentation mentioned about the seminar he gave about a year back in our university. I invited him. Bridge flyover load capacity rating, এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমরা যেমন যমুনার উপরে বঙ্গবন্ধু সেতু 1998 সালে 23শে জুন ওপেনিংয়ের আগেই ওয়ে ব্রিজেস ওয়ার ইনস্টলড, এবং এটা উদ্দেশ্য ছিল যে ডিজাইন যে লোড আছে তার উপরে যেন অ্যাক্সেল লোড এক্সিড না করে, এবং যদি করে তাহলে ওয়ে ব্রিজে ধরা পড়বে, ইট উইল বি অটোমেটিক্যালি ডাইভার্টেড, ব্রিজে আর উঠতে দেওয়া হবে না, যে টোল ব্যারিয়ার আছে যেটা খুলবে না। আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে যা হয়, ট্রাক ড্রাইভার্স আর ভেরি পাওয়ারফুল অপারেটার্স, তারা কোনোভাবে এটা সরিয়ে ফেললো, অর্থাৎ দে মেড ইট ইনঅপারেশনাল। এটা অনেক ব্রিজেই হচ্ছে। এটার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে ওভারলোডেড ভেহিকলস আর ক্রসিং, ব্রিজ ক্রস করতেছে, রাস্তাও ক্রস করতেছে, এবং এই যে পত্রিকায় লেখা হয় যে খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের হাইওয়েগুলো, দ্য মেইন রিজনস যে যেই লোড ধরে ডিজাইন করা হচ্ছে, দিজ আর এক্সিডেড in most of the cases. The lobby is very strong, Truck Owners Association. মিটিং করে সিদ্দিক সাহেব তখন ছিলেন না, রিসেন্টলি দেখলাম সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে আমাদের যে লোডিং আছে, হাইওয়ে লোডিং, সেটাকে এক্সিড করার একটা পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই জন্য মুকাররম ভাই যদি এই দ্য টেকনিক হি হ্যাজ বিন ইউজিং ইন ইউএসএ আরও কিছু অটোমেটেড করা যায়, অ্যান্ড দেন ট্রাই টু প্রিভেন্ট ভেহিকলস হুইচ ডু নট ফুলফিল দ্য রিকোয়ারমেন্টস, কোনোভাবে যাতে রাস্তা দিয়ে চলতে না পারে। কয়েক বছর আগে এস্টিমেট ছিল এভরি ডে আমাদের হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার $1 মিলিয়ন, এটা অনেক আগের। এখন বোধহয় $2 মিলিয়ন এ ডে ইউ আর লুজিং বিকজ অফ ল্যাক অফ মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অলসো ওভারলোডিং। সো দিস ইজ এ বিগ প্রবলেম for highway infrastructure, bridge infrastructure in Bangladesh. So Mukarram Bhaike ধন্যবাদ। থার্ড, শহীদুল হক, বিল্ডিং মেটেরিয়ালস। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারি কোনো বিল্ডিংয়ে বার্নড ক্লে ব্রিক ব্যবহার হবে না, কারণ দ্যার ইজ দ্য রিয়েলাইজেশন যে এটা সাস্টেনেবল না। যেইভাবে কৃষি জমি এনক্রোচ করে, পার্টিকুলারলি টপ সয়েল which is valuable for agriculture, এই একদিকে এই ক্ষতি করতেছে, তারপরে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। সো এটা বন্ধ করতে হবে, বাট প্রাইভেট সেক্টরকে ফোর্স করা, যেমন আমি নিজে বাড়ি বানাবো, টু মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম বার্নড ক্লে ব্রিক ইজ গোয়িং টু বি টাইম কনজিউমিং। সো গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড, একটা চিঠিও গেছে সব গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যে বার্নড ক্লে ব্রিক ব্যবহার হবে না। সো উই হ্যাভ টু লুক ফর অল্টারনেটিভস, অ্যান্ড হি হ্যাজ মেনশনড, শহীদুল হক বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও কিছু কাজ করেছে, বাট দিস অটোক্লেভড এরেটেড ব্লকস
ইট হ্যাজ লট অফ প্রমিসেস, এবং যেই প্রপোজাল দেখালো একটা ফ্যাক্টরি, প্লাস দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ মানে নর্মাল ব্রিকটিকে আমাদের কিছু সে নেইল বা স্ক্রু করতে গেলে সমস্যা হয়, এখানে সেই সমস্যা হবে না। এর আগেও মেটেরিয়াল ছিল খুব লাইট ওয়েট, সুইডিশরা ডেভেলপ করেছে অনেক আগে, সিপোরেক্স অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। আমার মনে হয় ইউনিট ওয়েট ওয়াজ ব্রট ডাউন টু 1/4 অফ নর্মাল কংক্রিট। সো এই তিনটা পেপারই খুবই আমার মনে হয় রিলেটেড টু আওয়ার প্রবলেমস, some solutions to the problems we are facing. Bridge, steel structure, both for highway structures, building structures, and building materials for tomorrow, jeta Shahidul Loket, that is mostly for buildings. So এগুলোতে আমি খুব আশাবাদী আজকে যারা আছেন তারা you may be interested in discussing with the presenters and try to take it forward. লাস্ট একটা প্রশ্ন যেটা এই সেশনের সাথে সম্পৃক্ত না, বাট সালেক সুফি আমাকে দিয়ে গেল, স্পেশাল কোয়েশ্চেন টু ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী। স্যার, মে আই রিকোয়েস্ট ইউ ফর অ্যাডভাইসিং অন ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড অ্যাক্রেডিটেশন। আমি খুব সংক্ষেপে উত্তর দেব যে উই হ্যাভ প্রোগ্রেসড এ লট। যারা জানেন না, ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড ও সবাই জানার কথা যে এটা হলো মিউচুয়াল রিকগনিশন অফ engineering undergraduate degrees. An agreement was signed in Washington in 1989. ছয়টা দেশ ছিল তখন, mainly the white Anglo-Saxon countries, USA, UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand. They signed the agreement. আস্তে আস্তে এখন সংখ্যা বাড়ছে, there are 20 signatories in the world. আমরা provisional membership পেয়েছি. We are trying for full accreditation. 2 weeks from now, we are hosting an international symposium on this particular issue. প্রায় 10-12টা দেশ থেকে আসবে যারা ন্যাশনাল বডিগুলোর চেয়ারপারসন অ্যাক্রেডিটেশনের। We are trying to showcase the progress we have made. সালেক সুফি একবার কয়েক বছর আগে he accompanied a team from Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT. ওইখানে বাংলাদেশি এক প্রফেসর আছেন ফিরোজ আলম, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, বাট মেইনলি ইন ফ্লুইড বা অ্যারোডাইনামিক্সে। হি ইজ অলসো ভেরি ফেমাস। যারা নিউজ মিডিয়া ফলো করেন, ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল বা ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের আগে এই বলের উপরে সে অনেক স্টাডি করে, ব্রাজিলে যখন হয় ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল, তার কনক্লুশনগুলো গ্লোবাল মিডিয়া পাবলিশ, যে যেহেতু অনেক ভেন্যুতে হাইট বেশ উপরে ছিল, অল্টিটিউড ওয়াজ কোয়াইট হাই, সো প্লেয়ারদের অ্যাডভাইস করা যে কিক করার সময় যদি বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বেশি দূর চলে যাবে। সো হি ইজ এ স্পেশালিস্ট। তার একটা ইন্টারেস্ট হলো ফিরোজ আলমের স্টাডিং দ্য অ্যারোডাইনামিক্স অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ বলস, ক্রিকেট বল, গল্ফ বল, ফুটবল, সব কিছু। আমি উত্তর দেই যেটা সংক্ষেপে, যে আমরা উই আর প্রোগ্রেসিং। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসবে যে দ্য লেডি হু ইজ ডেপুটি চেয়ার অফ ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড নাও, এলিজাবেথ টেইলর, শি হ্যাজ এগ্রিড টু ডেলিভার এ কিনোট স্পিচ। তা আমরা আশা করতেছি যে সামনের বছর আমরা অ্যাপ্লাই করব, অ্যান্ড হোপফুলি বাই 2021 we should be able to get Washington Accord accreditation. There is a lot of work to do, কারণ আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া ফলো করি, this was based on pre-2000 ABET criterion. We are gradually shifting towards outcome-based criteria. অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছে। We are going ahead in training the assessors, যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম থেকে ফিল আপ করবেন, সব আগাচ্ছে। So with your support, hopefully, we should be able to get full membership or signatory status of Washington Accord. So this is the response to Salek Sufi's question, which is not directly related to this session. তা আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে, আমাকে এই সেশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে
কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আমাদের যারা অথার তাদের আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for good speech and excellent. I would like to request Professor Jamilur Reza Chaudhary to distribute the crest hand over the crest to the speakers. The first one will be Lutful Khandagar and Raunak. And then Raunak Khandagar is also getting one. Now I will request Mukarram to accept the crest from Professor Jamilur Reza Chaudhary. Mr. Shahidul Haq will receive the crest from Professor Jamilur Reza Chaudhary. This concludes the session 5 of today and the end of the presenting of the papers. I will request all these presenters for this session to go to, I'm sorry, I have to apologize second time. Professor Jamilur Reza Chaudhary will hand over the crest to the Mr. Chair. Belayat Hussain first. And then Mr. M.A.N. Siddiq will receive the crest as a chairman from Professor Jamilur Reza Chaudhary. Thank you, Mr. Enamul Haq, for conducting our last presentation session. We will have the closing ceremony here in a few minutes, and this portion concludes all the presentations from the NRB engineers here. The next session would be closing session, and unfortunately, the evening session or the entertainment which was organized outside, it's raining, I think, outside. Is that right? So we may have to move it. But please stay here, or you want to take a walk, whatever you want to do. We'll be starting here after the changing of this thing. Thank you so much, everyone. তাদের সম্মিলিত চেষ্টায়, মেধায়, মননে ঘটবে নতুন কিছু। অসম্ভবকে সম্ভব করার, অজেয়কে জয় করার এই মেলবন্ধন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো দুর্বার গতিতে। কনভেনশন অফ NRB ইঞ্জিনিয়ার্স।